اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انٹرنل میڈیسن میں کل ہم ڈسکس کر چکے تھے دا ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ از ٹائپس آف رینل فیلئر اور کازز آف ایکیوٹ کڈنی انجری، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پری رینل، انٹرنسک رینل اینڈ پوسٹ رینل فیلئر، اس سے ہمیشہ ایک یا دو MCQs کوشچن آتے ہیں۔ پری رینل فیلئر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بلڈ سپلائی کڈنی کو کم ہو جائے، اسکیمیا ہو جائے، تو پھر وہاں سے رینن ریلیز ہوتا ہے، ایلڈوسٹیرون ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں BUN اور کریٹین ریشو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کم ہوگی اور دونوں میں مطلب زیادہ ہوتا ہے، BUN زیادہ ہوتا ہے، اور انٹرنسک میں اور پوسٹ رینل فیلئر میں کیا ہوتا ہے، وہ ڈیکریز ہوتا ہے۔ جو پوسٹ رینل فیلئر ہے انیشیلی اس میں انکریز ہوگی اور بعد میں کیا ہو جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ از کالڈ ڈائیوریٹکس، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے کڈنی کے اندر دیٹ از ڈائیوریٹکس۔ ایٹ لیسٹ MD/MS ایگزام کے اندر 2 یا 3 MCQs کوشچن وہ ڈائیوریٹکس سے ضرور آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں لکھے فیوروسیمائڈ انہبٹ which of the following، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ایک کوشچن ان لوگوں نے دیا ہوگا، ڈائیوریٹکس آر دوز میڈیسن which increase urinary volume، مطلب وہ میڈیسن جس سے یورین کی والیوم کو ہم بڑھائے اور ایکسس فلوئڈ باڈی سے فلش کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈائیوریٹکس۔ تو فیوروسیمائڈ از ون آف دی ڈائیوریٹک ڈرگ، ٹھیک ہے۔ یہ لیزکس کے نام سے آتا ہے، ایگزام میں آتا ہے کہ جو فیوروسیمائڈ ڈرگ ہے اس کا کام کیا ہے۔ تو نمبر 1 انہبٹ وچ آف دا فالوئنگ، تو یہاں پہ لکھے سوڈیم پوٹاشیم کلورائڈ چینل، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کلورائڈ چینل، یا اس کو ہم کو ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں، چینل کے بجائے آپ لوگ لکھے کو ٹرانسپورٹ، یا تو اس طرح آپ لوگوں کو میں ایک MCQ سیٹ کروں گا تو پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سوڈیم 2 پوٹاشیم کلورائڈ کو ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے۔ سی نمبر آپشن لکھے سوڈیم پوٹاشیم 2 کلورائڈ کو ٹرانسپورٹ، اس طرح کے ABCDE تک آپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزام کے اندر اگر سوال میں آ جائے کہ جو فیوروسیمائڈ ڈرگ ہے، اور ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ جو برانڈ نیم سے آتا ہے دیٹ از لیزکس، اس کی ٹیبلٹس بھی آتی ہے، یہ انجیکشن فارم میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ایڈیما اکیوٹ ہے، سیویئر ہے، تو ہم پھر IV میں دے سکتے ہیں، اگر ایڈیما مائلڈ ہے تو ہم پھر اورل فارم میں لے سکتے ہیں۔ تو فیوروسیمائڈ ایک ڈائیوریٹک ہے، یہ کڈنی میں کام کرتا ہے، اور ایگزام میں آتا ہے کہ ان میں سے کس ایریا پہ کام کر کے اس کو انہیبٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ لے کے سائٹ آف ایکشن فار ڈائیوریٹک، سائٹ آف ایکشنز آف ڈائیوریٹکس۔ پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈائیوریٹکس ہے اس کی جو سائٹ آف ایکشن ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈائیگرام ڈرا کریں گے، اس ڈائیگرام کے اندر سارا کا سارا میکینزم ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو پلیز آئی ول لیٹ یو آل یو نو گائز کہ یہاں پہ فوکس کرے، ہر ایک چیز کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ڈائیوریٹکس ہے یہ جتنے بھی ڈرگز ہوتے ہیں یہ کڈنی پہ کام کرتے ہیں، اور کڈنی کے اندر کیا ہوتا ہے، نیفران۔ تو اگر ہم ایک نیفران کی اسٹرکچر ڈرا کریں، دس کپ شیپ اسٹرکچر از کالڈ بومین کیپسول، یہ ہمارے پاس بومین کیپسول ہے۔ اس بومین کیپسول کے بعد ہوتا ہے PCT، پروکسیمل کنولوٹیڈ ٹیبیول، کلیئر ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو پارٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تhin ہو کے نیچے کی طرف جاتا ہے، اس کو ہم تhin ڈسینڈنگ لم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں پہ یہ اس طرح کرف ہو کے یہ پھر جب اوپر کی طرف جاتا ہے یہ والا پارٹ پھر تھوڑا سا ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم یہ تھک ہو گیا کہ thin ہے، شاباش، دیٹ از تھک اسینڈنگ لم، دیٹ از thin descending limb and that is thick ascending limb۔ اور جب یہ اوپر جاتا ہے تو اس کے بعد DCT distal convoluted tubule، اور اس کے بعد collecting ducts ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، collecting ducts، اور اس کو ہم collecting tubules کے بعد یہاں پہ یورین کی فارمیشن ہوتی ہے۔ پہلے اس طرح کے ڈائیگرام ڈرا کریں، ابھی ایک ایک چیز کو ہم ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کپ شیپ اسٹرکچر کے اندر جو کیپیلریز پڑی ہے اس کو ہم گلومیرولائی کہتے ہیں۔ what are those capillary؟ گلومیرولائی۔ ان کو بلڈ دینے والے جو آرٹریز ہے دے آر ایفرنٹ آرٹیریول، اور یہاں سے بلڈ واپس لے جانے والے ویسلز کیا ہے، ایفرنٹ آرٹیریول ہے۔ اے پار اپروچنگ ٹورڈ گلومیرولائی،
और ई फॉर एग्जैक्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलाई। ठीक है जी, इस तरह याद रखना है। तो एफेरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलाई को ब्लड देगी और इफेरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलाई से ब्लड लेगी। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स याद रखना है। फिर ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें इस ग्लोमेरुलाई के अंदर आती है वो यहाँ से फिल्टर होती है। क्या होती है? फिल्टर होती है। तो फिल्टर के अंदर जो चीजें फिल्टर होती है उसमें सोडियम भी होता है, इस फिल्टर सब्सटेंसेस के अंदर पोटाशियम भी होता है, और इन फिल्टर सब्सटेंसेस के अंदर क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें फिल्टर होती है। ठीक है, और इन चीजों के साथ साथ हमेशा वाटर भी फिल्टर होता है। कौन सी चीज? वाटर। अब और से देखे, याद रखना है कि ब्लड के अंदर तकरीबन कितना परसेंट जो है सोडियम की फिल्ट्रेशन होती है? 100%। कितना परसेंट? 100%। अब एमसीक्यूज ये है, दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इस पार्ट का नाम क्या है? थिक असेंडिंग लिम्ब। इसको हम क्या कहते हैं? थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ये किसका हिस्सा होता है? लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट का नाम क्या है? डीसीटी। और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है। क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट। अब प्लीज गौर से मेरी बात सुने, जो सोडियम फिल्टर हुआ है कितना परसेंट? 100। उनमें से तकरीबन 67%। कितना परसेंट? 67% जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है? पीसीटी। दिस अगेन वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन कि मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी विच पार्ट? पीसीटी। अगर आप 100 से 67 को माइनस करें तो फिर नीचे जो सोडियम फिर जाएगा पीसीटी के बाद, तो 100 से 67% तो वापस ब्लड में चला गया। तकरीबन राउंड अबाउट कितना परसेंट रह गया? 33। कितना? 33। ये जो लिम्ब है थिन डिसेंडिंग, इसके अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कितना परसेंट सोडियम आ चुका है? 33। उस 33 में से तकरीबन 25% सोडियम ये किस लिम्ब से जाएगा? थिक असेंडिंग लिम्ब से। तो 33 से अगर आप 25 को माइनस करें तो डीसीटी को कितना सोडियम मिलेगा? 8% मिलेगा। और जो 8% है वो फिर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब यह है कि हम सब में नॉर्मली किडनी के अंदर जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो मेनली 3 जगहों से होती है। वन इज कॉल्ड ऑफ पीसीटी, अनदर इज थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, अनदर इज डीसीटी। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? पीसीटी, इसके बाद लूप ऑफ हेनले, बट विच लिम्ब? थिक असेंडिंग लिम्ब, और आखिर में डीसीटी से। क्लियर है? ये पॉइंट है। हम सोडियम को रीअब्जॉर्ब इसलिए करते हैं क्योंकि सोडियम अगर यूरिन में चला जाए तो सोडियम बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? कम। और सोडियम कम होने की वजह से बीपी कम हो सकती है कि नहीं? इसलिए जिस बंदे का बीपी कम हो तो हम पानी के अंदर नमक पिलाकर उसको पिलाते हैं। इसका मतलब यह है कि सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी बीपी को मेंटेन करें। किस चीज को? बीपी को। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब इधर गौर से सुने मेरी बात, यहाँ से जब सोडियम, ये कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है? सोडियम। तो जब थिक असेंडिंग लिम्ब में सोडियम को हम रीअब्जॉर्ब करते हैं तो इसी के साथ साथ याद रखें पोटाशियम भी जा रहा होता है। कौन सी चीज? पोटाशियम। सोडियम प्लस है कि माइनस है? प्लस है। पोटाशियम प्लस है। और ऐसी चीज जिस पे प्लस चार्ज हो इसको हम कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन। तो अब यहाँ पे ये मोनो कैटायनिक है कि डाई? मोनो। और ये भी मोनो, क्योंकि इस पे सिंगल सिंगल चार्ज है। लेकिन जब ये दोनों जाते हैं तो ये अपने साथ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, ले जाते हैं कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और वो कौन सा होता है? क्लोराइड। तो यहाँ पे कैटायन कितने हैं? शाबाश, 2। और इस 2 को काउंटर इफेक्ट बनाने के लिए कितने एनायन चाहिए? 2। क्योंकि 2 कैटायन है तो 2 एनायन भी चाहिए, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा सोचे कि जब एक सोडियम जाएगा एक पोटाशियम जाएगा तो इस दोनों के साथ कितने क्लोराइड जाना चाहिए? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोराइड। क्या लिखेंगे? 2 क्लोराइड। अब गौर से सुने, अगर ये मार्कर है ये अंदर की तरफ जा रहे और ये मार्कर अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट? अपोजिट। इसको हम एंटीपोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोड। लेकिन अगर ये दोनों हम इस तरफ लेके जाए सेम डायरेक्शन में, इसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो? सेम डायरेक्शन में हो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सारे जाग जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु नोस के डायरेटिक से आने वाले एग्जाम में 4-5 एमसीक्यूज आ जाए, 3-4 तो जरूर होते हैं, और मैं बताऊंगा कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पे शाबाश, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिलने में
सोडियम पोटाशियम और 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है जी। अगर हम बाहर से ऐसा ड्रग देंगे कि वो इस चीज को इनहिबिट करे, और से देखे इसको क्या करे, इनहिबिट, मतलब सोडियम की वापस जाने को क्या करे, इनहिबिट करे। जब सोडियम नहीं जाएगा पोटाशियम भी नहीं जाएगा, जब पोटाशियम नहीं जाएगा तो क्लोराइड भी नहीं जाएगा। तो एक क्लोराइड नहीं जाएगा कि दो, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड। याद रखें, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड, नेवर सोडियम 2 पोटाशियम, नेवर सोडियम पोटाशियम क्लोराइड, शुड बी सोडियम पोटाशियम एंड 2 क्लोराइड। इस तरह याद रखना है। ये जब ब्लॉक हो गए, अब ये नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी में है, डीसीटी में है या लूप ऑफ हेनले में है, लूप ऑफ हेनले, तो ऐसा डायूरेटिक जो लूप ऑफ हेनले पे काम करके इस को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करे, उन ड्रग का नाम है लूप डायूरेटिक। उसको हम क्या कहते हैं, लूप डायूरेटिक, क्योंकि वो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। और थिन डिसेंडिंग लिम्ब पे, थिक असेंडिंग पे, थिक असेंडिंग लिम्ब पे। क्लियर है कि नहीं। जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, इसके अंदर जो ड्रग है, एक का नाम है फ्यूरोसिमाइड। कौन सा ड्रग होता है, फ्यूरोसिमाइड। ये लूप डायूरेटिक फैमिली का नाम है। इसके अंदर जो ड्रग आता है, एक का नाम क्या है, फ्यूरोसिमाइड, एक का नाम है इथाक्रेनिक एसिड, एक का नाम क्या है, इथाक्रेनिक एसिड। अनदर ड्रग इज कॉल्ड ब्यूमेटानाइड। ठीक है, ये तीन याद रखने हैं, ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसिमाइड, इथाक्रेनिक एसिड एंड ब्यूमेटानाइड। These are the drugs which present in which category, loop diuretic, and these all drug inhibit सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे गौर से सुने, अब इसका आंसर क्या बन गया, ए बी सी में, शाबाश, आंसर इज सी। अगर फ्यूरोसिमाइड की बजाय एग्जाम के अंदर आता है इथाक्रेनिक एसिड, का काम क्या है, वो भी इस पंप को ब्लॉक करेगा। अगर ब्यूमेटानाइड आ जाए तो वो भी इसकी हो ब्लॉक करेगा। ठीक है जी। लेकिन क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो कॉमन यूज होने वाला ड्रग है वो कौन सा होता है, फ्यूरोसिमाइड होता है। अब इधर गौर से देखें, ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, इन ड्रग्स की वजह से सोडियम अंदर जा सकेगा, नो। तो सोडियम फिर किधर जाएगा, यूरिन। कितना परसेंट सोडियम लॉस होगा, 25। यहाँ पे कितना परसेंट जाने वाला था, 25। और जब सोडियम इस तरफ नहीं जाएगा, आगे जाएगा, तो सोडियम ड्रैग वाटर, अपने साथ किसको ड्रैग करते हैं, वाटर। और जब 25% सोडियम यूरिन में जाएगा, तो अपने साथ उतना परसेंट क्या लेके जाएगा, वाटर। तो यूरिन वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। और ऐसा ड्रग जो यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाए तो उसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। लेकिन वो डायूरेटिक्स जो किस पे काम करे, लूप ऑफ हेनले पे काम करे, तो उसको हम लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। आप समझ रहे कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके लेके मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी जनाब यूजेस क्या है, इसके साथ आप लोग लेके यूजेस, आप लोग मुझे ये बताएं, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज्यादा है तो हमें सोडियम बॉडी में बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है। तो सोडियम कम करने का मतलब सोडियम को यूरिन में निकालना है। अगर हम हाई बीपी को कम करेंगे तो ये सोडियम वापस नहीं जाना चाहिए। अगर ये सोडियम वापस जाए तो ये बीपी मजीद क्या करेगी, इंक्रीज। तो अगर हम इस सोडियम को यूरिन में लेके जाएंगे तो बीपी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए लूप डायूरेटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, नंबर 1। फिर अगर ये सोडियम वापस ना गया तो ये अपने साथ किसको ड्रैग करेगा, वाटर। तो इस ड्रग की वजह से ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी में जाएगी कि यूरिन में जाएगी, यूरिन में। तो ये हम उस कंडीशन में देते हैं जिस कंडीशन में हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकालें। तो लेके पल्मोनरी एडीमा किस में देते हैं, पल्मोनरी एडीमा। एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द लंग इज नोन एज पल्मोनरी एडीमा। जब हार्ट फेल हो जाए तो हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में एडीमा होता है, और अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी एडीमा। तो लंग्स जो है ये एडिमेटस कंडीशन में रिस्पिरेटरी या गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकती, तो हम स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक देंगे। जितने भी डायूरेटिक्स है उसमें स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, लूप डायूरेटिक होते हैं। ये एक इंजेक्शन के बाद इंसान को 1 घंटे के अंदर 6-7 दफा यूरिन करवाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस ड्रग के बाद पेशेंट को बताना है कि अगर आप 1 घंटे में 4-5 दफा वॉशरूम चले भी जाए तो इस ड्रग का नॉर्मल इफेक्ट है, क्योंकि इस ड्रग की वजह से आपकी यूरिनेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लूप डायूरेटिक इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एडीमा। एग्जाम में आता है कि अगर एक पेशेंट है, और से सुने, वो दिल का मरीज है, उसको हार्ट फेलियर है और हार्ट फेलियर का मरीज था, और अचानक सुबह सवेरे या रात को 3 बजे उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई,
اور ساتھ میں جناب اس کی ہائپوکسیا ہو گیا، آکسیجن لیول کیا ہو گیا، کم، اور جب ہم نے اسکلٹیشن کی ہے تو اس کی لنگز میں کریکلز کی ساؤنڈ آ رہی تھی، کون سی، کریکلز، کریکلز کو ہم کریپیٹیشن کہتے ہیں۔ تو اینی پیشنٹ ہو از اے ہارٹ فیلئر پیشنٹ بیفور 2 سال سے 3 سال سے 10 سال سے اس کا ہارٹ فیل ہے، لیکن اچانک اس کو ریسپیریٹری پرابلم آ جائے تو تھنک اباؤٹ کہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے کیا چیز ہوئی ہے، پلمونری ایڈیما۔ اور اگر ہارٹ فیلئر کی وجہ سے پلمونری ایڈیما ہو جائے، دس از کالڈ کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما، وٹ ول بی دا ڈرگ آف چوائس، لوپ ڈائیوریٹک، ہم کیا دیں گے، لوپ ڈائیوریٹک۔ تو وہاں پہ ایگزام میں یہ نہیں آئے گا لوپ ڈائیوریٹک، وہاں پہ ایگزام کے اندر آئے گا کہ آپ اسپائرونولیکٹون دیں گے، ہائیڈروکلورتھائزائڈ دیں گے یا فیوروسیمائڈ دیں گے۔ آنسر از فیوروسیمائڈ، کیونکہ فیوروسیمائڈ از ون آف دا ایجنٹ پریزنٹ ان وچ کیٹیگری، لوپ ڈائیوریٹک۔ کلیئر ہے؟ تو یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے سائڈ ایفیکٹس دیکھیں، لوپ ڈائیوریٹکس کی جو سائڈ ایفیکٹس ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو وٹ آر دا سائڈ ایفیکٹس آف لوپ ڈائیوریٹک؟ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، ان ڈرگ کا کام بی پی بڑھانا ہے کہ کم کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ اگر یہ ہم بہت زیادہ دیں گے تو بی پی نارمل سے بھی کم ہوگی، تو ہائپوٹینشن، یہ کیا کرا سکتی ہے، ہائپوٹینشن ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ کوئی لے لے تو مطلب یہ ہائپوٹینشن کرا سکتی ہے بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن، یہ اتنا زیادہ فلوئڈ باہر نکالے گی کہ اوورآل فلوئڈ لیول کیا ہوگی، کم، دا پیشنٹ ڈیولپ ہائپوٹینشن۔ سوڈیم جناب ان ڈرگ کی وجہ سے ری ایبزارب ہو رہے ہیں یا یورین میں جا رہے ہیں، یورین میں جا رہے ہیں، تو اوورآل سوڈیم کا لیول بلڈ میں کیا ہوگا، کم، تو ہائپونیٹریمیا، ڈیکریز سوڈیم ان دا بلڈ از نون ایز ہائپونیٹریمیا، ایسا ہے کہ نہیں، ہائپونیٹریمیا۔ نمبر 3 اس میں لے کے سوڈیم بھی نہیں جائے گا اور ساتھ میں پوٹاشیم بھی نہیں جائے گا، تو پوٹاشیم زیادہ یورین میں جائے گا کہ بلڈ میں جائے گا، یورین میں، کیونکہ سوڈیم کے ساتھ پوٹاشیم بھی نہیں جا رہا، تو پوٹاشیم بھی یورین میں جا رہے، تو واٹ ول ہیپن ٹو پوٹاشیم ان دا بلڈ، ڈیکریز، تو ہائپوکیلیمیا، کیا ہوتا ہے، ہائپوکیلیمیا۔ ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز کوشچن ان دا ایگزام، ہائپوکیلیمیا، پوٹاشیم کا لیول بلڈ میں کم ہوتا ہے اگر کوئی کس چیز کی ڈوز زیادہ یوز کرے، لوپ ڈائیوریٹک۔ اور آپ لوگوں کو میں نے ایک ٹرک سمجھائی تھی، ادھر غور سے دیکھیں، اگر یہ سیل ہے، سیل، اور سیل سے باہر دس دا بلڈ کنٹین پوٹاشیم، اب پوٹاشیم کا لیول لوپ ڈائیوریٹک میں زیادہ ہوگا کہ کم، ہاں جی کم ہوگا، کیونکہ یہ پوٹاشیم اور سوڈیم کو واپس جانے نہیں دیتے، تو پوٹاشیم تو یورین میں جائے گا، تو واٹ ول ہیپن ٹو بلڈ پوٹاشیم، ڈیکریز۔ تو جب پوٹاشیم کم ہوگا، غور سے سنیں، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے سیل سے پوٹاشیم آئیں گے باہر کے نہیں، لیکن پھر اس کی بدولت باہر سے سیل کو کیا چیز جائے گی، ہائیڈروجن جائے گی، تو جب بھی پوٹاشیم باہر آتا ہے تو باہر سے کیا چیز جائے گی، ہائیڈروجن، تو ہائپوکیلیمیا کے مریض میں باہر کیا چیز آئے گی، پوٹاشیم، اور باہر سے کیا چیز جائے گی، ہائیڈروجن، اور ہائیڈروجن از ایسڈ، تو آپ بلڈ میں ایسڈ بڑھا رہے کہ آپ بلڈ میں ایسڈ کم ہوتے جا رہے، کم، کیونکہ آپ سیل کو دے رہے، اور جب ایسڈ کم ہوگا تو پی ایچ بڑھے گا کہ نہیں، تو میٹابولک الکلوسس، کیا ہوگا، میٹابولک الکلوسس۔ تو ایگزام میں آتا ہے which acid base imbalance is seen in loop diuretic, answer is metabolic alkalosis، یہ ایگزام کوشچن ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ لکھے میٹابولک الکلوسس، تو ان لوگوں کے اندر میٹابولک الکلوسس بھی ہوتا ہے بیکاز آف ہائپوکیلیمیا۔ اور ایک اور سائڈ ایفیکٹ آپ لوگ ایڈ کریں، یہاں پہ جگہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں، آپ لوگ لکھیں these drug also leads to ototoxicity، یہ کیا کرا سکتی ہے، ototoxicity، that damage the air، یہ کس کو ڈیمیج کرتی ہے، ایئر کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوپ ڈائیوریٹک زیادہ یوز کرے اٹ ول ڈیمیج دا ایئر اینڈ کین کاز ہیئرنگ لاس، یہ کیا کراتی ہے، ہیئرنگ لاس۔ تو لوپ ڈائیوریٹک آر اوٹوٹاکسک، یہ کیا ہوتی ہے، اوٹوٹاکسک۔ اب سوال یہ ہے کہ ایئر کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر اینڈ انر ایئر۔ انر ایئر کے اندر ہماری جو کوکلیئر سیلز ہوتی ہے اس میں بھی یہ والا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو سوڈیم پوٹاشیم 2 کلورائڈ ٹرانسپورٹ پریزنٹ ان آور باڈی ان 2 places، ون از انر ایئر another از کڈنی، نیفران کے اندر۔ تو یہ ڈرگ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے یہاں پہ کام کرنا ہے، یہ ٹرانسپورٹ اس کو جہاں پہ بھی ملتا ہے اس کو بلاک کرتا ہے، اور اس طرح کی ٹرانسپورٹ ایک کڈنی میں ہے اور ایک کہاں پہ ہے، ایئر میں ہے۔ تو یہ ڈرگ اگر ایئر میں اس کو بلاک کرے تو پھر کان صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، اٹ ول لیڈ ٹو ہیئرنگ لاس اینڈ دیٹ از کالڈ اوٹوٹاکسیسٹی، اوٹو مین ایئر کو کہتے ہیں، کلیئر ہے۔ تو یہاں پہ یہ تو ہمارے پاس کون سے ڈائیوریٹک ہو گئے، لوپ ڈائیوریٹک۔ اب ادھر غور سے دیکھیں، یہاں سے آپ لوگوں کو پتا ہے کتنا پرسنٹ سوڈیم ڈی سی ٹی سے جاتا ہے، شاباش 8%، کتنا پرسنٹ، 8%، یہ ڈی سی ٹی ہے، ڈسٹل کنولوٹیڈ۔ غور سے سنیں، جب سوڈیم یہاں سے واپس جاتا ہے بلڈ کی طرف تو یہ اپنے ساتھ کس کو کھینچتا ہے، شاباش کلورائڈ کو بھی،
कितने सोडियम जा रहे, एक, तो कितने क्लोराइड चाहिए, 1। यहाँ पे 2 इसलिए है कि एक सोडियम है एक पोटाशियम है, यहाँ पे सिर्फ अकेला सोडियम जा रहा है, तो इसके साथ अकेला क्या जाएगा, क्लोराइड जाएगा। तो इस ट्रांसपोर्ट का नाम कौन बताएगा, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। क्लियर है कि नहीं। तो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट के जरिए नॉर्मल लोगों में कितना परसेंट सोडियम रिअब्सॉर्ब होता है, 8%। ऐसा करते हैं, मैं बाहर से एक ड्रग देता हूँ, वो ड्रग जनाब क्या करेगा, इधर गौर से सुने, दिस इज अ ड्रग, और इसने जनाब ब्लॉक किया किस ट्रांसपोर्ट को, शाबाश, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट किया, कहाँ पे, शाबाश, इन द DCT, कहाँ पे, DCT। और डॉक्टर साहब ये सोडियम वापस जा सकेगा, नहीं, कितना परसेंट, 8%। तो जब ये नहीं जाएगा तो फिर ये किधर जाएगा, यूरिन में जाएगा, और जब ये यूरिन में जाएगा तो अपने साथ ड्रैग करेगा वाटर को, तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम, बढ़ेगा। तो डायूरेटिक्स है कि नहीं। तो ऐसा डायूरेटिक जो किस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करे, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, DCT, इसको थायजाइड डायूरेटिक कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑफ थायजाइड डायूरेटिक। तो इस डायूरेटिक्स की जो नाम है, कैटेगरी का नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, थायजाइड डायूरेटिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, थायजाइड डायूरेटिक। थायजाइड डायूरेटिक के अंदर जो ड्रग आते हैं, प्लीज नंबर 1 इसमें लेके, एक ड्रग का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है। ये जनाब इसके अंदर ड्रग आता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये थायजाइड डायूरेटिक है। और आप लोग एक और ड्रग होता है, इसका नाम है बेंड्रोफ्लोरथायाजाइड, इसका नाम क्या है, बेंड्रोफ्लोरथायाजाइड। दीज आर द ड्रग प्रेजेंट इन विच कैटेगरी, थायजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है जी। अब मुझे ये बताए इसकी जनाब लेके कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक और चीज मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, थायजाइड डायूरेटिक के अंदर अगर आप लोग लेके यूजेस, यार मुझे ये बताए ये सोडियम को वापस जाने देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, कितना परसेंट सोडियम, 8%। तो जब सोडियम वापस नहीं जाएगा तो बीपी बढ़ेगी कि कम होगी, शाबाश, बीपी कम होगी। तो ये हम उन मरीज में देते हैं जिसका बीपी क्या हो, हाई। So it is used in the treatment of hypertension। ये हम किस में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में, दोनों, ठीक है। बोथ दीज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडीमा, क्योंकि ये भी एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालता है, एडीमा में यूज होता है। लेकिन इसमें एक फर्क याद रखे, लूप डायूरेटिक, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी कितना परसेंट सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं करने देता, शाबाश, लूप वाले 25%, और थायजाइड कितना है, 8%। तो अगर आप किसी को, एक को लूप डायूरेटिक का ड्रग दे और एक को थायजाइड वाला ड्रग दे, दोनों का यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, दोनों डायूरेटिक है। लेकिन एक बंदा घंटे में 4 दफा वॉशरूम जाएगा और दूसरा बंदा घंटे में 2 दफा वॉशरूम जाएगा। जो 4 दफा जाएगा वो स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक ले रहे हैं, वो कौन सा है, वो लूप है। और जो वीक डायूरेटिक है वो क्या है, वो थायजाइड है। आपके पास मरीज आता है, उसका बीपी नॉर्मल कितना होता है, 120/80। एक बंदे का ब्लड प्रेशर 200/120 है, तो सीवियर हाइपरटेंशन है कि नहीं। तो उसमें स्ट्रॉन्गर ड्रग देंगे कि माइल्ड, स्ट्रॉन्गर, तो लूप डायूरेटिक देंगे। अगर किसी का बीपी 160/90 है तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन है कि सीवियर है, माइल्ड है, तो उसमें वीक डायूरेटिक देंगे, वो थायजाइड डायूरेटिक होते हैं। अगर आप माइल्ड हाइपरटेंशन में ये वाले ड्रग देंगे तो ये तो 25% सोडियम को बाहर निकालेगा, तो बीपी नॉर्मल से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों हाइपरटेंशन में देते हैं, लेकिन ये माइल्ड हाइपरटेंशन में देते हैं, ये सीवियर हाइपरटेंशन में देते हैं। अब समझ रहे हैं कि नहीं। हमारे पास लंग्स के अंदर अगर पानी आ जाए, पल्मोनरी एडीमा, लंग्स एक ऐसा आर्गन है जिस पे हम, मतलब ये है कि कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर जिंदा है तो सांस की वजह से है। तो लंग्स में पानी के लिए, उसको निकालने के लिए स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक चाहिए कि वीक, स्ट्रॉन्गर। इसलिए पल्मोनरी एडीमा कवर जब भी एग्जाम में आ जाए, आंसर इज लूप डायूरेटिक। वो क्या होते हैं, लूप डायूरेटिक होता है, ठीक है जी। अब इसका साइड इफेक्ट लिखे, व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। इसका साइड इफेक्ट क्या है, यहाँ पे प्लीज याद रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन द एग्जाम। आप लोगों ने याद रखना है, इसकी जो साइड इफेक्ट है, ये थायजाइड डायूरेटिक, ये सोडियम को बाहर निकालेगा कि नहीं। तो अगर ज्यादा सोडियम बाहर जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन काज हाइपोटेंशन, ये क्या करा सकती है, हाइपोटेंशन, नंबर 1 पॉइंट। एक तो ये हाइपोटेंशन कराती है। नंबर 2, शाबाश, जहां पे याद रखना है, यहाँ पे पोटाशियम जो है वो तो आगे की तरफ आ रहे कि नहीं। कुछ पोटाशियम यहाँ से रीअब्सॉर्ब होती है, कुछ यहाँ से होती है, कुछ आगे की तरफ जाती है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे काम करता है, एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम कर दे कि नहीं।
اب یہ پوٹاشیم جو یہاں سے کچھ جانے والا تھا ان ڈرگس کی وجہ سے وہ بھی نہیں جائے گا. میری بات سمجھ گئے؟ تو پوٹاشیم ان ڈرگس کی وجہ سے زیادہ ری ایبزارب ہوگا یا لاس ہوگا؟ لاس ہوگا. وجہ کہ ہائپوکیلیمیا، یہ بھی کیا کرا سکتی ہے؟ ہائپوکیلیمیا. اور جب پوٹاشیم کا لیول کم ہوگا تو میٹابولک کیا ہوگا؟ الکلوسس. میٹابولک الکلوسس. تو لوپ ڈائیوریٹک اور تائزائڈ ڈائیوریٹک یہ دونوں میٹابولک کیا کراتی ہے؟ الکلوسس کراتی ہے. لیکن ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو تائزائڈ ڈائیوریٹک ہے یہ کڈنی سے یورک ایسڈ ایکسکریشن کو انہیبٹ کرتی ہے. اس کا مطلب جو یورک ایسڈ بنتی ہے باڈی کے اندر وہ کڈنی سے باہر جانا چاہتی ہے لیکن یہ ڈرگ اس کو باہر جانے نہیں دیتی. تو ان ڈرگ کی استعمال کی وجہ سے یورک ایسڈ کا لیول باڈی میں زیادہ ہوگا کہ کم؟ زیادہ ہوگا. اور جب یورک ایسڈ بلڈ میں زیادہ ہوں گے وہ جوائنٹ کو خراب کرے گا کہ نہیں؟ اینڈ دے کین کاز گاؤٹ. وہ کیا کراتی ہے؟ گوائٹ. تو اس میں لکھے ہائپر یوریسیمیا. یہ کیا کرا سکتی ہے؟ ہائپر یوریسیمیا. ویری ویری امپورٹنٹ ون، ہائپر یوریسیمیا. اور یہاں پہ دا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کوشچن ان دس ٹاپک دیٹ از ہائپر کیلسیمیا. یہ کیلشیم کو ری ایبزارپشن کو بھی انکریز کرتی ہے لیکن کاز ہائپر کیلسیمیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈرگ کی وجہ سے کیلشیم کی جو لیول ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ دو باتیں غور سے سنیں. اگر آپ کسی مریض کو لوپ ڈائیوریٹکس دیں گے تو لوپ ڈائیوریٹکس ان چیز کو بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ کیلشیم کو بھی ایکسکریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو دیکھیں لوگ اس کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ لوپ کین لوز کیلشیم، لوپ ڈائیوریٹکس کین لوز کیلشیم. یہ بات میری غور سے سنیں اور یہاں پہ بٹائے پوری زندگی کہ جب بھی زندگی میں لوپ کا ورڈ آئے گا لوپ ول لوز کیلشیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوپ ڈائیوریٹک ہے وہ باڈی سے کیلشیم کو لوز کرائیں گے، باڈی سے کیلشیم کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یورین میں. لیکن تائزائڈ ریٹین کیلشیم. تو اگر آپ لوپ ڈائیوریٹک کسی کو دیں گے تو اس کے کیلشیم لیول باڈی میں زیادہ ہوگا کہ کم؟ ہاں میں نے کہا لوپ واٹ، آپ لوگ جاگ نہیں رہے. لوپ لوز، میں نے بار بار کہا لوپ لوز کیلشیم. تو جب آپ لوپ ڈائیوریٹک زیادہ دیں گے تو کیلشیم زیادہ لوز ہوں گے کہ نہیں؟ تو باڈی میں اس کا مقدار کیا ہوگا؟ کم. تو لوپ ڈائیوریٹک کین کاز ہائپوکیلسیمیا بٹ تائزائڈ کین کاز ہائپر کیلسیمیا. یہ ایم سی کیوز آتا ہے. کیلشیم سے مطابق اگر دیکھیں تائزائڈ کا کام کیلشیم کی ریٹینشن بڑھانی ہے، سوڈیم کی ریٹینشن کم کرنی ہے. سوڈیم کلورائڈ کو انہیبٹ کرتا ہے اور کیلشیم کی ری ایبزارپشن کو انکریز کرتا ہے. تو جب آپ کسی کو تائزائڈ دیں گے تو اس کا جو ہے کیلشیم لیول وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا. تو لوپ ڈائیوریٹک کی وجہ سے کیلشیم کی مقدار بلڈ میں کم ہوگی، تائزائڈ کی وجہ سے کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوگی. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. اب آتے ہیں اندر ڈرگ. آپ لوگ مجھے یہ بتا دیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایک اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، یہاں پہ بائی کاربونیٹ ری ایبزارب ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاباش. جب بائی کاربونیٹ فلٹر ہوگا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ری ایبزارب کرنا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا. ادھر غور سے دیکھیں، یہ ڈائریکٹ ری ایبزارب ہوگا کہ ایچ کے ساتھ ملے گا؟ ایچ کے ساتھ. ویری گڈ. اور H2CO3 بنے گا. یاد ہے یہ میکینزم؟ اب یہاں پہ ایک انزائم ہے کاربونک انہائیڈریز. کون سا؟ کاربونک. پھر یہ جو H پلس ہے غور سے سنیں، یہ کیا ہوگا؟ H2O اور CO2 میں کنورٹ ہوگا. اب یہ دونوں آسانی سے فلٹر ری ایبزارب ہوں گے کہ نہیں؟ اور جب یہ دونوں سیل میں جائیں گے یہ آپس میں ملیں گے تو پھر H2CO3 بنے گا. یہ ہم نے پڑھا ہے. اور یہ جو H2CO3 ہے یہ ڈسوسیٹ ہوگا HCO3 مائنس میں اور H پلس میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو H ہے نا یہ واپس لیومن میں آئے گا اور دوبارہ جو نیکسٹ HCO3 آئے گا اس کے ساتھ ملے گا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہ جو H ہے یہ ری ایبزارب ہو رہا ہے کہ سیکریٹ ہو رہا ہے؟ ہاں سیکریٹ ہو رہا ہے. جو چیز یہاں سے اندر جائے گی وہ ری ایبزارب ہے، جو چیز سیل سے باہر آئے گی وہ کیا ہے؟ سیکریٹ ہے. لیکن سیل کیا کہتا ہے کہ جب میں باہر آپ کو H دوں گا تو مجھے یہاں سے جناب کچھ پورشن میں آپ نے مجھے کیا دینا ہے؟ سوڈیم دینا ہے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو H کو باہر نکالنے کے لیے ہم نے کس کو ری ایبزارب کرنا ہے؟ سوڈیم کو ری ایبزارب کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ادھر غور سے دیکھیں، یہ کون سا انزائم ہے؟ کاربونک انہائیڈریز. کون سا؟ کاربونک. اگر ایک ایسا ڈرگ ہم دے دیں جس پہ ہم اس انزائم کو بلاک کریں، اس کا نام ہے کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹر. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹر. اس ڈرگ کا نام ہے ایسیٹازولامائڈ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسیٹازولامائڈ. پلیز میں کہتا ہوں ڈائیوریٹکس ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو آئی تھنک کہ ایک ٹیبل کے اندر میں سارا کوشش کرتا ہوں کہ آسان بنا دوں. جو کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹر ہے اس کا نام ہے
जोलामाइड। अब इधर प्लीज मुझे थोड़ा सा फोकस के साथ सुने, आई यू पीपल विल लव इट, वेरी इजी। मुझे ये बता दें, अगर आप ये ड्रग किसी को देंगे एसीटाजोलामाइड, तो ये इस एंजाइम को काम करने नहीं देगा। तो जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो HCO3 अंदर जा सकेगा? नहीं जाएगा। और जब ये अंदर नहीं जाएगा तो ये H बनेगा? शाबाश, नहीं बनेगा। तो जब H नहीं आएगा बाहर तो कौन सी चीज नहीं जाएगी? सोडियम नहीं जाएगी। तो सोडियम जब यहां से नहीं जाएगी तो नीचे यूरिन की तरफ जाएगी, और जब सोडियम यूरिन की तरफ जाएगी वो किसको ड्रैग करेगी? वाटर। तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? कम बढ़ेगा। तो डायूरेटिक से, समझ रहे क्या नहीं? तो ऐसा डायूरेटिक जो यूरिन वॉल्यूम बढ़ाए बाय इनहिबिटिंग विच ड्रग? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसका नाम एसीटाजोलामाइड है। क्या है? एसीटाजोलामाइड। इसके 2 MCQs है, क्लियर कट, वो मैं बता रहा हूं। इस ड्रग की वजह से डॉक्टर साहब HCO3 की रीअब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो एग्जाम में आता है एसीटाजोलामाइड इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज बाइकार्बोनेट। कौन सा चीज? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट फिर ब्लड में जाएगी कि यूरिन में जाएगी? यूरिन में जाएगी। हाँ, किधर जाएगी? यूरिन में। और आप लोगों को पता है pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। ये कहानी याद है कि नहीं कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट? तो आप लोगों के ख्याल में जब बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो किधर जा रहे? सोहेल, यूरिन में जा रहे। तो ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा? कम होगा। तो जब बाइकार्बोनेट कम होगा तो pH भी कम होगा। तो एसिडोसिस क्या? अल्कालोसिस। तो ऐसा डायूरेटिक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक करे और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करे एंड कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज एसीटाजोलामाइड। वो क्या होता है? एसीटाजोलामाइड। तो एसीटाजोलामाइड का जो साइड इफेक्ट है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताएं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों क्या है? फयाज शाबाश। ड्यू टू लॉस ऑफ H आयन या इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट की वजह से ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। ये कौन सा डायूरेटिक है? लूप। ये कौन सा डायूरेटिक है? थायजाइड। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। इस डायूरेटिक की वजह से मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, इसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, बट इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये चीज याद रखना है, ठीक है जी। अब सवाल ये है, वेरी गुड, अब मुझे ये बताए शाबाश, लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले। इधर फोकस कर, लिखना नहीं है। दीज ड्रग एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब। थायजाइड डायूरेटिक एक्ट ऑन DCT, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्ट इन दी PCT। ये MCQs है सारे के सारे। ये भी बताने कि कौन सा ड्रग कहां पे काम कर रहा है, क्लियर है कि नहीं? इसलिए क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो तो किस पार्ट में है? PCT। तो एसीटाजोलामाइड अगर एग्जाम में आ जाए, एसीटाजोलामाइड की साइट ऑफ एक्शन क्या है? आंसर विल बी PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है जी, इस तरह याद रखना है। आखिर वाला तो आप लोग को आया होगा, वो बहुत आसान है। यहाँ पे एक एंजाइम था, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं उसको उठाकर वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देख, यहाँ से मैं ये जगह उठाता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाहर। इस हार्मोन का नाम सुना है ना? एल्डोस्टेरोन। हाँ जी, एल्डोस्टेरोन। अब आप लोगों ने इसका आंसर खुद बताना है। कल हमने डिस्कस की थी कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका काम हमने पढ़ा था कि नहीं? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। अगर आप ऐसा ड्रग दे दें, अगर वो से सुने, ऐसा ड्रग जो इस हार्मोन को काम करने ना दे, उसका नाम होगा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। उस ड्रग का नाम क्या होगा? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होते हैं ब्लॉकर, ठीक है। अगर वो ड्रग इसका काम को बढ़ाता वो फिर एगोनिस्ट था, लेकिन हम ऐसा ड्रग देंगे जो एल्डोस्टेरोन के काम को इनहिबिट करे तो उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। गौर से सुने, इसके अंदर जो ड्रग आता है स्पाइरुनोलेक्टोन। कौन सा? स्पाइरुनोलेक्टोन, ठीक है। स्पाइरुनोलेक्टोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। इसको हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटाशियम। एक और चीज आप लोगों को बता रहा हूं, वेरी फ्यू स्टूडेंट नो, दैट इज कॉल्ड अमाइलोराइड। ये भी एल्डोस्टेरोन क्या है? एंटागोनिस्ट है। और एक और भी लिखे एग्जाम के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड ट्राईएम्पटेरिन। उसका नाम क्या है? ट्राईएम्पटेरिन। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जामिनर पूछता है वो स्पाइरुनोलेक्टोन है। तो स्पाइरुनोलेक्टोन, एमाइलोराइड एंड ट्राईएम्पटेरिन, ये तीनों ड्रग ऐसे काम करते हैं कि किसको काम कर नहीं देगा? एल्डोस्टेरोन। दीज आर एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर। ये क्या है? एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर।
تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں شاباش، یہ کون بتا سکتا ہے کہ ان ڈرگس کی ایکشن کیا ہوگی؟ ہاں جی، اگر یہ ڈرگ میں کسی کو دوں گا تو ریٹینشن آف سوڈیم اینڈ واٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی، نہیں ہوگا، کیونکہ ریٹینشن آف سوڈیم واٹر تو یہ کرتا ہے اور ہم نے تو اس کو بلاک کرنا ہے، تو اس کا الٹا کام ہوگا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ لے کے لاس آف واٹ، سوڈیم اینڈ واٹر، ان ڈرگس کی وجہ سے جو سوڈیم اور واٹر ہے وہ باڈی میں آئے گا کہ لاس ہوگا؟ ہاں جی، لاس ہوگا۔ تو ان ڈرگ کی وجہ سے زیادہ واٹر یورین میں جائے گا کہ نہیں؟ تو ڈائیوریٹک ہے کہ نہیں؟ یورین والیوم بڑھائے گا۔ ایکسکریشن آف ہائیڈروجن پوٹاشیم ہوگا کہ نہیں؟ ہاں جی، بتائے نا آپ لوگ، نہ لے کے میں ٹائم دوں گا، 2 منٹ پوز لے لے، اس کو سیکھے کہ سر کیا کہہ رہے۔ ابھی میں نے جو کہا سب نے مطلب ذہن میں نہیں آیا کہ سر کیا کہہ رہے، کیونکہ کلاس میں آخر کار جو بندہ پھر اپنی چیز پہ نہیں سمجھتا نا، اس کا وجہ ہوتا ہے کہ آپ سر کی کوئی چیز بھول جاتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ چیز سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کا نارمل کام تھا ریٹینشن آف سوڈیم اینڈ واٹر، لیکن اس نے تو اس کا کام بلاک کرنا ہے، تو الٹا ہوگا، لاس آف واٹر اینڈ سوڈیم۔ اس کا کام تھا ایکسکریشن آف ہائیڈروجن اینڈ پوٹاشیم، اب وہ ایکسکریٹ ہوگا کہ ریٹین ہوگا؟ ریٹین ہوگا۔ تو جب پوٹاشیم زیادہ ریٹین ہوگا تو ہائپر کیلیمیا کیا ہوگا؟ ہائپر۔ میں کہتا ہوں یہ چیز سیکھے تاکہ آپ لوگ کو پھر پتہ ہو کہ کس طرح ہوتی ہے۔ یہاں پہ لے کے ہائپر کیا؟ ہائپر کیلیمیا، ویری ویری امپورٹنٹ، ہائپر کیلیمیا۔ ہاں جی، ایک تو پوٹاشیم باہر نہیں جائے گا، اس کا کام پوٹاشیم کو کیا کرنا تھا؟ ایکسکریٹ کرنا تھا، لیکن ان کا کام ریٹین کرنا ہے۔ تو پوٹاشیم ان دا بلڈ ول بی ہائی، اور پوٹاشیم کے ساتھ ساتھ کون سی چیز بھی نہیں جائے گی؟ ہائیڈروجن۔ کون سی چیز نہیں جائے گی؟ ہائیڈروجن باڈی میں رہے گی نا۔ تو ہائیڈروجن ایسڈ ہے کہ بیس ہے؟ ایسڈ ہے، تو میٹابولک ایسیڈوسس کیا ہوگی؟ میٹابولک ایسیڈوسس۔ یہاں پہ لکھا میٹابولک ایسیڈوسس۔ یا آپ لوگ کو کوئی پوچھے کہ یار آپ مجھے پروف کریں، تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں دس از اے سیل، ان ڈرگس کی وجہ سے پوٹاشیم لیول بلڈ میں زیادہ ہوگا کہ کم؟ زیادہ ہوگا، دس از ہائی پوٹاشیم، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہائپر کیلیمیا ہے، ادھر غور سے دیکھیں۔ تو زیادہ پوٹاشیم کو کم کرنے کے لیے پوٹاشیم کدھر جائیں گے؟ سیل میں جائیں گے، تو سیل اس کے بدلے باہر کو کیا دے گا؟ ہائیڈروجن دے گا۔ تو جب پوٹاشیم باہر سے اندر جائے گا تو اندر سے کیا چیز آئے گی؟ ہائیڈروجن۔ تو ہائپر کیلیمیا میں ہائیڈروجن سیل سے باہر آئے گی کہ نہیں؟ اور جب زیادہ ہائیڈروجن آئے گی تو بلڈ میں ایسڈ زیادہ ہوں گے کہ نہیں؟ دیٹ ول لیڈ ٹو میٹابولک ایسیڈوسس۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ڈرگ جو ان ڈرگس کی وجہ سے پوٹاشیم ایکسکریٹ ہو رہا ہے یا باڈی میں ریٹین ہو رہا ہے؟ ریٹین ہو رہا ہے، ہائپر کیلیمیا ہے، اس لیے ان ڈرگس کو پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس۔ یہ ایسے ڈرگ ہے کہ یہ پوٹاشیم کو باڈی میں رکھتے ہیں، سپیئر کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ لے کے اس کی یوز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہیپیٹک اسائٹس، کامنلی آسکڈ ایگزام کوشچن، ہیپیٹک اسائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ if a patient came to you with liver cirrhosis یا liver problem and there is edema of abdomen، کس چیز کی ایڈیما ہو؟ ایبڈومن، abdominal edema due to liver problem، تو ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ایکسس فلوئڈ کو باہر نکالیں گے۔ the best drug is spironolactone۔ وہ کون سا دیں گے؟ یہ کوشچن میں نے جتنے ایگزام خود دیے ہیں نا، ایون FCPS تک یہ کوشچن آتا ہے کہ بھائی ایک مریض ہے، وہ الکوہل ایک لیور ڈیزیز کا مریض تھا، بعد میں اس کا لیور بالکل فیل ہو گیا اور اس کے پیٹ میں پانی ہوا، اسائٹس مین ایڈیما آف دی ایبڈومن، so which of the following diuretic is the best option؟ spironolactone، کیونکہ یہ سپلینکنک ویسل پہ کام کرتا ہے اور یہ اس فلوئڈ کو باہر نکالنے میں افیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں، اس میں ہے spironolactone اور بی آپشن ہے spironolactone پلس البیومن۔ کون سا؟ پلس البیومن۔ تو آپ لوگوں نے spironolactone پلس البیومن دینا ہے۔ البیومن اس لیے دیتے ہیں کہ انکوٹک پریشر کو ڈیولپ کرے اور وہ پھر فلوئڈ کو کھینچے، اور پھر یہ ڈرگ دیں گے تاکہ اس کو ہم باہر نکالیں۔ کلیئر ہے جی؟ کیونکہ لیور کا کام البیومن بنانا ہے، اور اگر لیور فیل ہے تو البیومن نہیں بنے گی، اور جب البیومن نہیں بنے گی انکوٹک پریشر ویک ہوگی تو ایڈیما کے چانسز زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک کوشچن از دیٹ، لیکن اس کی جو ہیپیٹک اسائٹس، یہ اس کا بس مین MCQ کوشچن ہے، یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ اور نمبر 2 اس میں لے کے کہ یہ ڈرگ ہم یوز کرتے ہیں کون سنڈروم کے اندر؟ کس کے اندر؟ کون سنڈروم، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کون سنڈروم، کون سنڈروم از اے کنڈیشن کیریکٹرائزڈ بائی انکریز لیول آف الڈوسٹیرون۔ اس سنڈروم کے اندر کس چیز کا لیول زیادہ ہوتا ہے؟ الڈوسٹیرون۔ تو کون سنڈروم میں ہم الڈوسٹیرون کی لیول کو کم کریں گے کہ زیادہ؟ کم کریں گے، اس لیے یہ ڈرگ انہبٹ دی ایکشن آف الڈوسٹیرون۔ کلیئر ہے؟ تو کون سنڈروم کے نیچے لے کے
In this condition, there is abnormally increased level of aldosterone. इसको हम हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन एंड दे आस्क मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम्स एज वेल। इन लोगों ने तो यूज भी लिखे भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन इसके बारे में, ये कौन सा ड्रग है? स्पाइरुलिनोलेक्टोन। इसलिए मैंने कहा दिस वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ये जो ड्रग है ये एंड्रोजन इफेक्ट को बढ़ाता है मेल के अंदर, और ये क्या करता है? ब्रेस्ट टिश्यू को एनलार्ज करता है। अगर मेल ये ड्रग ज्यादा देर तक यूज करें, दैट कैन इंक्रीज द टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। ये क्या कराता है? गायनेकोमेस्टिया। तो एग्जाम में आता है कि ऐसा डायूरेटिक जो ब्रेस्ट टिश्यूज को एनलार्ज करने में हेल्प करते हैं मेल के अंदर, दैट इज स्पाइरुलिनोलेक्टोन, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। ठीक है जी। तो अभी तक क्विकली रिवाइज करते हैं, इधर फोकस करें। यहाँ पे काम करने वाले डायूरेटिक्स का नाम क्या है? वेरी गुड, लूप डायूरेटिक्स। यहाँ पे डीसीटी पे काम करने वाले थायजाइड डायूरेटिक्स है, और यहाँ पे पीसीटी के अंदर काम करने वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर काम करने वाले एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। ये चार कैटेगरीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी। इधर देखें, इन ड्रग की वजह से मेटाबॉलिक क्या होता है? अल्कलोसिस। इन ड्रग की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो लूप डायूरेटिक एंड थायजाइड कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दो कैटेगरीज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराती है और दो कैटेगरीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराती है। क्लियर है? नंबर 2, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि लूज कैल्शियम, याद है क्या नहीं? लूप डायूरेटिक जो है ज्यादा देर तक यूज करने से बॉडी का कैल्शियम क्या होता है? कम। तो लूप कैन काज हाइपोकैल्सीमिया, थायजाइड कैन काज हाइपरकैल्सीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा डायूरेटिक जिसके बाद इंसान को जोड़ों में दर्द आ जाए, गाउट वगैरह आ जाए, हाइपर यूरेसेमिया आ जाए, तो वो थायजाइड डायूरेटिक है, क्योंकि थायजाइड डायूरेटिक कैन काज हाइपर यूरेसेमिया। ये क्या कराता है? हाइपर। और जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो वो ज्वाइंट्स को डैमेज करती है, एंड दे कैन कॉज ज्वाइंट पेन। वो क्या कराती है? ज्वाइंट पेन कराती है। ठीक है जी। तो इनमें से अगर कोई भी सिंगल क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दे, फिर आप लोग क्वेश्चन करें। इसमें याद रखना है एक ऐसा डायूरेटिक जिसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, कि वो किडनी के कहाँ पे काम करता है। देखा गया है रिसर्च के दौरान कि वो पीसीटी पे भी काम करता है, लूप ऑफ हेनले में भी और डीसीटी में भी। इन ड्रग्स की तो हमें साइड का पता चला कि कौन कहाँ पे काम कर रहे हैं। एक ऐसा डायूरेटिक जो ऑल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे काम कर सकता है, लेकिन उसको देने से भी यूरिन का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जो चीज यूरिन को वॉल्यूम से इंक्रीज करे तो क्या होगा? डायूरेटिक। तो ऐसा डायूरेटिक जिसका मैकेनिज्म स्टिल क्या है? अननोन है कि एग्जैक्ट कहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसकी टेबलेट खाने से यूरिन वॉल्यूम बढ़ती है, उसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो जो 5th नंबर है ना, जिसका एग्जैक्टली हमें पता नहीं है बट स्टिल यूज इन द क्लिनिक, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इसका नाम क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज मैनिटोल। कौन सा ड्रग? मैनिटोल। तो मैनिटोल इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। कभी कभार इसके एमसीक्यूज आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायूरेटिक एक्सेप्ट। तो देखिए, फ्यूरोसिमाइड डायूरेटिक है कि नहीं? हाइड्रोक्लोरथायजाइड डायूरेटिक है, स्पाइरुलिनोलेक्टोन डायूरेटिक, तो उसमें मैनिटोल भी होता है, तो मैनिटोल भी डायूरेटिक है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, मैनिटोल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये क्या होता है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करके सेल से वाटर ड्रा करता है और उसको यूरिन में लेके जाता है, तो इससे भी यूरिन वॉल्यूम क्या होती है? ये ज्यादा होती है। तो मैनिटोल और यूरिया, इसके अंदर यूरिया भी आता है, मैनिटोल और यूरिया दोनों, ये कौन से डायूरेटिक है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इसका मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आता है, ये ब्रेन के अंदर जब एडीमा होता है, दीज कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अगर आप मैनिटोल देंगे, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन से एक्सेस फ्लूइड को नीचे लाके यूरिन में लेके जाता है, तो दे आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल एडीमा। ये हम किस में देते हैं? सेरेब्रल एडीमा। तो नीचे लेके इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेरेब्रल एडीमा, लेकिन एक कंडीशन में नहीं दे सकते, इट इज कंट्रा इंडिकेट इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सीएचएफ में नहीं देते हैं, हार्ट फेलियर मरीज को नहीं देते। और एनूरिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एनूरिया? ए मीन एब्सेंट, यूरिया मीन यूरिन। दोज पेशेंट हु कैन नॉट एबल टू पास यूरिन,
उसको ये ड्रग नहीं देते, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि हम यूरिन की वॉल्यूम को क्या करें, बढ़ाए जोर के साथ, और अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो डैमेज कर सकते हैं कि नहीं। तो हार्ट फेलियर और जिस बंदे को यूरिन आती ही नहीं है, एनूरिया, इन दोनों में नहीं दे सकते। बेस्ट यूज होती है सेरेब्रल एडिमा के मरीज में। किस चीज में? सेरेब्रल एडिमा। तो आज के बाद पूरी जिंदगी डाययूरेटिक्स के शराब कितने कैटेगरीज है? 5। आप लोग थोड़ा सा मेरी तरफ 2 मिनट देके फिर आगे हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते, लेकिन डाययूरेटिक्स को सम अप करते हैं और जल्दी उसके बारे में एमसीक्यूज बताए। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक है लूप डाययूरेटिक, थायजाइड डाययूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ठीक है, अब गौर से सुने, ऐसा डाययूरेटिक जो ऑटोटॉक्सिसिटी करा सकती है वो कौन सी है? शाबाश, ऑटोटॉक्सिसिटी, एयर प्रॉब्लम, लूप डाययूरेटिक है। आप हैंड फ्री लगाते हैं तो हैंड फ्री में का लूप, हैंड फ्री लूप की तरह होता है ना दोनों कानों से, तो हैंड फ्री लगाते हैं कान में तो वो लूप बनाते हैं, तो लूप डाययूरेटिक डैमेज द ईयर, इस तरह याद रखना है। ठीक है जी। नंबर 2, ऐसा डाययूरेटिक जो हाइपर यूरेसेमिया करा सकता है वो थायजाइड डाययूरेटिक। ऐसा डाययूरेटिक जो हाइपोकैल्सीमिया करा सकता है वो लूप डाययूरेटिक है, लूप लूज कैल्शियम। और ऐसा डाययूरेटिक जो गायनेकोमेस्टिया कराता है वो स्पाइरोलेक्टोन है। ऐसा डाययूरेटिक जो पीसीटी पे काम करे वो एसिटाजोलामाइड है। ऐसा डाययूरेटिक जो माइल्ड हाइपरटेंशन में देते हैं वो थायजाइड डाययूरेटिक है। ऐसा डाययूरेटिक जो सेरेब्रल एडिमा में देते हैं वो मैनिटोल है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने याद रखना है। वो कौन से डाययूरेटिक है जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं? थायजाइड डाययूरेटिक। ऐसा डाययूरेटिक जो एल्डोस्टेरोन की काम को ब्लॉक करे वो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। ऐसा डाययूरेटिक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक करे वो एसिटाजोलामाइड है। ऐसा डाययूरेटिक जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करे इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक दीज आर द कॉमन क्वेश्चन एग्जैक्टली दे आस्क एवरीवेयर, तो यू पीपल शुड नो अबाउट इट। एक डाययूरेटिक है और उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हुआ है। क्या हुआ है? हाइपोकैलेमिया। तो जहन में आना चाहिए या तो लूप की बात हो रही या थायजाइड की, क्योंकि लूप कैन काज हाइपोकैलेमिया एंड थायजाइड कैन काज हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया जहां पे भी होती है वहां पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नंबर 2, आप लोग मुझे ये बताएं, अगर मेटाबॉलिक किसकी बात हो रही है? एसिडोसिस, या तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। ये इस तरह याद रखना है। मुझे ये बताए कि जो पीएच है इस तरह भी याद कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटाशियम। इसका मतलब ये है जब पोटाशियम का लेवल बॉडी में कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पोटाशियम क्या है? कम है, तो पीएच ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। पीएच और पोटाशियम का रिलेशन आपस में अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। यहाँ पे हाइपर क्या है? कैलेमिया है। पोटाशियम ज्यादा है तो पीएच क्या होगा? कम, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा आसान हो गया कि नहीं? तो याद रखिए, रिलेशन ऑफ पीएच विद पोटाशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और पीएच विद बाइकार्बोनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं? तो पीएच जो है वो पोटाशियम के साथ इनवर्स रिलेशन में रखे और जो बाइकार्बोनेट है वो डायरेक्ट रखना है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द फुल पैकेज डाययूरेटिक नॉलेज, यू पीपल शुड नो अबाउट इट। इससे पिक्चर ले ले, रात को देके सोने से पहले बेड में एक 15-10 मिनट देके और इसको 2-3 दफा देके तो इंशाल्लाह इट विल पास इन योर माइंड। फिर इंशाल्लाह जब भी इसकी जिक्र आएगी तो आप लोग को इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करना आसान हो जाएंगे। अमाइलोराइड और ट्राई एम्टेरिन ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आते हैं, लेकिन इनके साथ गायनेकोमेस्टिया नहीं होता। गायनेकोमेस्टिया कौन कराता है? स्पाइरोलेक्टोन कराता है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये लिख लिया है ये वाला, ओके। यहाँ पे एक चीज आप लोग लेके कि ड्रग इंड्यूस गायनेकोमेस्टिया, एमसीक्यूज के लिए क्विकली ये भी लेके, ड्रग इंड्यूस गायनेकोमेस्टिया, दिस इज द टर्म यूज फॉर enlargement ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। ठीक है, तो एक ड्रग तो अभी बताया है स्पाइरुनोलैक्टोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्पाइरुनोलैक्टोन इज अ डाययूरेटिक दैट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया। ठीक है। नंबर 2 सेमेटिडीन, कौन सा ड्रग? सेमेटिडीन। आप लोग जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो MDMS वाले लोग हैं, रिसेंटली आप लोग MCQs देखते हैं, गायनेकोमेस्टिया का जिक्र आता है कि नहीं? वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। सेमेटिडीन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स। ये HCl की प्रोडक्शन को कम करता है। आप लोगों ने जेंटेक वगैरह के नाम सुने होंगे।
یا جو جتنے بھی رینیٹیڈین ہے، فیموٹیڈین ہے، یہ سارے کے سارے H2 بلاکر ہوتے ہیں، اور یہ سٹمک کے اندر HCl کی پروڈکشن کو کم کرتے ہیں۔ اور سے ایک ہوتے ہیں اومیپرازول کیٹیگری، اومیپرازول، لینسوپرازول، اس کو PPI کہتے ہیں، پروٹان پمپ انہیبیٹر، اور یہ H2 بلاکر ہے۔ H2 مین ہسٹامین 2 ریسپٹر بلاکر ہے۔ تو سیمیٹیڈین یوز فار previously in the gastric ulcer but nowadays its use is very decreased because of gynecomastia، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اس میں لے کے کیٹوکونازول آئنٹمنٹ کی شکل میں، تو پھر تو گائنوکومیسٹیا نہیں کراتا، جو لوگ کھاتے ہیں اورلی تو پھر اس کو کیا کرا سکتا ہے، گائنوکومیسٹیا۔ لیکن سامنے لے کے اٹ از اینٹی فنگل، یہ کون سا ڈرگ ہوتا ہے، اینٹی فنگل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لے کے گائنوکومیسٹیا کے بارے میں، دیٹ از کالڈ ڈیجوکسین، کون سا ڈرگ، ڈیجوکسین، یہ نام سنا ہے کہ نہیں؟ ڈیجوکسین از اے ڈرگ یوز ان دا ٹریٹمنٹ آف ہارٹ فیلئر، یہ کس میں یوز ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر۔ اس کو ہم کارڈیک گلائکوسائڈ بھی کہتے ہیں۔ جو ڈیجوکسین ہے اس کی زیادہ تر یوز سے بھی گائنوکومیسٹیا کے چانسز ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے انابولک اسٹیرائڈ، انابولک اسٹیرائڈ کے اندر بھی لے کے انابولک اسٹیرائڈ اٹ کین آلسو کاز گائنوکومیسٹیا، اس میں ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گائنوکومیسٹیا۔ آپ لوگوں نے ایک اور ڈرگ کا نام سنا ہوگا، فینسٹیرائڈ، یہ ڈرگ نام سنا ہے، فینسٹیرائڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی جناب گائنوکومیسٹیا کرا سکتی ہے۔ تو فینسٹیرائڈ مطلب انابولک اسٹیرائڈ، ڈیجوکسین، کیٹوکونازول، سیمیٹیڈین، اسپائرنولیکٹون، دیز آل آر دا ڈرگ وچ انکریز دا رسک آف گائنوکومیسٹیا، ٹھیک ہے جی۔ اتنا لسٹ بھی یاد رکھیں، دیٹ از مور دین انف فار یور ایگزام پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد